Good morning friends, welcome back to the track once again. Today is the 9th June 2021. I have an intention to start the new chapter in the contract costing, in cost accounting in the name of contract costing. So right after completion of the reconciliation statement, there is another important method of cost accounting is in the name of contract costing. So under the heads of contract costing, we are going to deal with meaning and definition of the contract, contractor and contractee, and contract account, and other parts of the contract costing. So here, let us begin with what is this and what we have to do under the heads of contract costing, right? Remember, you might have heard about contract. So every day you might have heard lots of contracts, what takes place between the different people. The same contract will be continued in this case also. But as it becomes students, we have to deal with this particular aspect as per the accounting norms. So however, contract costing is just an extension form of a job costing. Contract costing is just an extension form of a job costing, where contract costing is a systematic arrangement of calculating the cost of the contract. So here it's a systematic method of calculating the cost of a contract. Then question comes, what is contract? Contract is an agreement between the two people called as a contractor and a contractee. So here, contract contractor and contractee. So here there are two people who comes to an agreement. So this agreement takes place between these two people, right? So contract is a simple agreement between the two people called as a contractor and a contractee. Here contractor is builder. Contractee is a client, or is also called as a owner. Remember, contract is nothing but an agreement between these two people called as a contractor and a contractee, where the contractor is a builder or the one who undertakes the work of the contractee, right? Contractee is a client or the owner, one who assigns the work to the contractor. So here, take for example, agreement for what? So in most of the cases, contract is in a constructional nature. Take for example, construction of buildings, construction of complexes, construction of roads, construction of dams, construction of ships. So in most of the cases, contract may be in the constructional nature. So here, contractor undertakes the works of contractee. He is agreed to construct a house on behalf of the contractee, right? Or construct a complex. So this is how, in most of the cases, contract takes place under the heads of work that is having the constructional nature. So agreement here, if he agreed to work on behalf of the contractee, he is expecting certain sum of money, right? Monetary benefit. So this is called contract price. So what we can call consideration. So here agreement takes place between these two people at the cost of contract price. One simple example could be Mr. X amount the contractor, Y amount the contractor, money and agreed
ಆಯ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 50 ಲಕ್ಷ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಯಿನ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 50 ಲಕ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಾನ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗ್ಯಾನ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿ ನಡುವಾಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ this particular method or the contract method is used by civil engineers, architect engineers, or constructional and mechanical engineers. So this is quite common. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಇವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಥವುಗಳನ್ನ ಕೆಲಸ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹಂತವನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ready to know the accounting formalities of the contract costing, the separate account is prepared for the contract cost. ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಯಾರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ವೇರ್ almost all the expenditures are taken at the debit side of the contract account, and at the same time almost all the closing balances or a work in progress or a profitable aspects may be taken at the credit side of contract account. So this is how we are understanding contract account that can be prepared under the heads of contract costing. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟಿ ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ and it is credit side. It's a simple nominal account, right? And here you may write the particulars and the amount balance what you can write at the heads of different columns. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, as I told you before, almost all the expenditures of the contract account will be taken at the debit side of contract account. Take for example, to materials, to direct labor, to direct expenditure, to indirect expenditure, to general overheads, to supervision. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಟು depreciation is also treated as an expenditure. Depreciation
ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ by plan with a written down value or reduced value with depreciation, right? So ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಟು P&L profit on sale of materials, profit on sale of plant. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೈ ದ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬೈ ದ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಥವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ಇಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, then contractee's account will be credited to the contract account to the extent of the contract price. Contractee's account will be credited to the extent of a contract price. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬೈ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮುಗಿದದ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಕೆಳಗೆ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಇವೆರಡು ಕೂಡಿಸಿ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯಿತು, ಇದು ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟಿಂಗ್ ಬೈ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. So here work certified in the sense, take for example, contractor is agreed to construct the house at the cost of rupees 50 lakh. ಈಗ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ contractor and the contractee, right, agreed to construct the house at the cost of rupees 50 lakh. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? In most of the cases he says that 80% of the work certified. Contractor ಹೇಳ್ಬೋದು 80% of the work completed. ಆದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಯದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ is an engineer who certified the work completed. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅವ 80% ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ, 80% ಅಲ್ಲ 70% ಮುಗಿದದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು 10% ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, 80% ವರ್ಕ್ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀವು ನನಗೆ ಈಗ
ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದದ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ 80% ಅಂತ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂತ 70% ಮುಗಿದದ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು 10% ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ನಾಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಈಗ ಸೇಲ್ ಏನಾದ್ರು ಸೇಲ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ರೈಟ್, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್. If it is sold at the cost, right? If you are receiving the money, then you have to write sale by bank, sale of materials by bank, right? And in the same value sold at the profit. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು. ಏನು ಬೈ ಲಾಸ್, P&L ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. P&L ಒಂದು ವೇಳೆ ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೇಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೌದಾ, ಏನು ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಟ್ ಲಾಸ್, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ P&L ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಹೌದಾ, ಸೋಲ್ಡ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಲಾಸ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೈ ರಿಟರ್ನ್, ಇದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ರೈಟ್, ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್, ರೈಟ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್, ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್. ಎಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಬೈ abnormal loss, right? And any closing balances by closing balance. Take for example material at site ಅಥವಾ plant at site ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, right? ಅಥವಾ any transfer to other jobs, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಅದರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಏನು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ರೈಟ್, ಇಲ್ಲೇ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂಥವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು, ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ and sale of materials. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. and material return to stores, plant return to stores, ಅವುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಬರೀತೀವಿ. ಎನಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಥವುಗಳನ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಟ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್
ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆಯಿತು, ಇದು ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಈಗೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಲಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. If there is a loss from the contract account, it appears at the credit side. ಒಂದು ವೇಳೆ if the debit side of the balance is more than the credit side, then automatically loss arises. Loss ಅನ್ನ by contract loss ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ the credit side is more than that of the debit side, automatically it will be a profit. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು notional profit ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. Notional profit. Take for example, ಇಲ್ಲಿ credit side ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟು notional profit and reduce notional profit. Okay, right, after calculating the notional profit, ಈ profit ಅನ್ನು carry down ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ by notional profit brought down ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಟು P&L ಟು ರಿಸರ್ವ್. whatever the profit ascertained here through the contract account, ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದರ ನಡುವೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ವ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ದ costing profit and loss account, and some portion of the notional profit will be transferred to the reserves and surplus. Right? Yes. ಇದರೊಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಕಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್ಕಲೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್ಕಲೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನಂತಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ when the contractor undertake the works of the contractee, right? Take for example, contractor took the work of a contractee for 50 lakhs on 1/1/2021. ಒಂದು 1st January 2021ಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ 50 lakhs ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆನ್ ದ 1st April 1st March 2000 1st April ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯಿತು, ಗಾಡಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜನ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಅಪ್, ರೈಟ್? ಆ ಸರಕುಗಳು ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ the construction which was supposed to be completed at the cost of rupees 50 lakh will be completed at the cost of rupees 70 lakh. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಮುಗಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮುಗಿತದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ have gone up or the labor price have gone up. In order to cover up this particular change in prices, contractor gets an opportunity to change his contract price. This clause is available in contract account. So therefore,
escalation clause is a clause provided in contract account to cover up the changes in the contract price due to the change of a material price or labor cost. ಇದಕ್ಕೆ escalation clause ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮನಿ. ಎಸ್, ಏನು ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮನಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೀ. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ 80% ಅಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾನ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಿಯರ್ ದ ಹೋಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ಟು ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬೈ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಟನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಟೈನ್ ಬೈ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿ. ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನದೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನದೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೌಂಟರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಮೌಂಟನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನದೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಈಸ್ ಎಟ್ ಎ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 40 lakhs. 40 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 40 ಲಕ್ಷ ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತನ್ನ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಏನಾದರೂ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೆಟ್ ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎನಿ ಮನಿ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮನಿ. ಅಂಡ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಯರ್ there is a specific formula for the calculation of the profit to be transferred to the P&L account. ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ, ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅದ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ರೈಟ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ profit on incompleted contract. Calculation of profit on incompleted contract. ಏನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇದು? ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ P&L ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಹೇಗೆ? ನಂಬರ್ 1 ಏನು? If the work completed is less than 1/4 of contract price. If the work completed is less than 1/4 of the contract price, no profit should be transferred to the P&L account ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ 25% ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ 25% ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ P&L ಅಕೌಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ದ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್. ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಮೊದಲಿಗೆ. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, if the work completed is more than
less than half of the contract price ಇದ್ದಾಗ 1/3 of the notional profit, 1/3 of the notional profit should be transferred to the P&L account ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? If the work completed is more than 1/4 of the contract price but less than half of the contract price, then 1/3 of the notional profit should be transferred to the P&L account. ಅದನ್ನ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1/3 into notional profit into cash received divided by work certified ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರನೇದು, if the work completed is more than half but less than 3/4 of the contract price, more than half but less than 3/4 of the contract price, ಹೀಗಿದ್ದಾಗ 2/3 notional profit should be transferred to the P&L account. ಏನು? ಒಂದು ವೇಳೆ if the work completed is more than half the contract price but less than 3/4 of the contract price, 2/3 notional profit should be transferred to the P&L account ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ if the almost work completed ಅಂದ್ರೆ more than 90%, if the almost work is completed, ಈ ಸ್ಥಿತಿಯೊಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು P&L account ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. So this is how we are understanding how to transfer the earned calculated profit to the P&L account when only in case of incompleted contract. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಳಕೆ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. So this is how we are understanding how to calculate the profit, how to transfer the profit also. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ this is how we are understanding the basic information about the contract costing. So have a nice day. I will continue the same aspect in the next class also. Thank you very much.